మనసులో తెలుగులోనే మాట్లాడాలండి కానీ ధైర్యం లేదు. కనుకనే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది. ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుతుంటే నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను, ఎక్కడ మాట్లాడినా కానీ విజయవాడలో ఎక్కడ మాట్లాడినా కానీ తెలుగులో పాడాలని కానీ మాట్లాడలేదు. I can sing in Telugu but not speak. I don't have the guts to speak before an audience. But however, here and there తెలుగులో మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా కూడా నా టాక్ ఎందుకంటే ఐ ప్రిపేర్డ్ మై టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఆఫ్టర్ ఐ ఫినిష్ స్పీకింగ్ తెలుగులో చర్చలు జరగవచ్చు. మీరు ధారాళంగా తెలుగులో అడగచ్చు క్వశ్చన్స్, కానీ తెలుగులో ఆన్సర్స్ చెప్తాను. కానీ ఫార్మల్గా తెలుగులో మాట్లాడడం కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటున్నాము, బికాస్ అది ప్రాక్టీస్ లేదు కాబట్టి. సో కైండ్లీ అపాలజైజ్. బట్ మై కన్సోలేషన్ ఇస్ దట్ all of you, I think, without exception, must be able to follow this talk in English, and I'll also try to go slow. Sometimes we become very passionate, kudiga heated avachchu, otherwise I'll be slow. So kindly bear with me. Am I audible to all? ఈ రోజుల్లో ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ టాక్స్ బికాస్ అదర్వైజ్ నాకు పట్టడం చాలా కష్టం. Chairing my talk is very difficult to chair because they I'll go somewhere and at the end of the day I will not come to the topic. Andukani, as a control device, I started writing down the talks so that for both the benefit and for your benefit particularly. Andukani, I come prepared. So this is on sociology of protest. But before I speak, it occurred to me as I was sitting here that I am in the region of protest. This city, this region, historically has been a region of protest. So it is so coincidental that in this region, it is actually a praxis of protest. We are talking about what it means to protest. Chala vintaga undi, because we are already in the region teeming, it's a motherland of protest. So even people have put it like that. Warangal and its environment, and to a large, greater extent Telangana in that sense. So it's a very, very significant and remarkable thing that we are talking about what it means to protest. I'll just go to my talk. I'll go slow. Now I begin saying that. Am I clear? Can I speak? Protest is a sine qua non in a democratic society. Sine qua non is a Latin word, Latin phrase, which means that absolutely important, indispensable. Sine qua non. అది లేకుండా అదే మూలమైన కారణము, అండ్ అది లేక ఇంకా వేరే లేదన్నమాట. అంత ఇంపార్టెన్స్ అన్నమాట దాన్ని. ఓకే, ఇట్స్ ఎ సైన్ qua, protest is a sine qua non in a democratic society. There can be protest in or by thought itself as well as by action. మానసికంగా కానీ ఆలోచన విధానంగా కానీ ఎవరికి చెప్పకుండా ఎవరితోనూ పంచుకోకుండా కూడా ఒక మనిషి తనలో సమాజం పట్ల కానీ వేరే గ్రూప్ దేని పట్ల కానీ ఒక ప్రొటెస్ట్, ఒక నిరసన అనేది ఒక యాటిట్యూడ్. నిరసన అనేది బేసికలీ ఇట్స్ అన్ యాటిట్యూడ్. If you don't have that attitude, that disposition, what we call that, temperament. If you don't have that temperament, disposition, then there is no protest. It comes from within. Okay. Later on I will say how this coming from within also is due to what comes from without. As we go, we will discuss that. Okay. But there has to be a protesting disposition, a critical attitude, an attitude of discontent. That is something that has to be ingrained into the children right at the beginning. But how many of us will do that? How many of us listen to a child who says that today I can't do homework? 2 or 3 blows will follow with the threat that no na cheppina vaatu venakapothe nenu tuition lo padestanu. So the protest and the
suppression of protest, repression of protest starts in the home itself. This is just as an aside. Okay? Now, protest can also be collective or individual. The action, that is the protest action, can be public or even private. The latter, that is the private, is particularly important since we are now in the times of surveillance society. Why private protest is also important is because I may be the most cowardly fellow. I may not be coming out and participating in protests, సమ్మెల్లో దాంట్లో దీంట్లో పాల్గొనకుండా ఇంట్లోనే కూర్చొని ఇంటర్నెట్లో I may be going across the most subversive sites, but I am being surveyed upon. And if I am caught and the data records will be there, one fine day I will run into trouble. Even if I sit in the privacy of my study and go browse through subversive sites, I'll be in for trouble. That's why I'm saying protest is also private. Okay? Now, it is not only the state which is panopticonic, but also capital. Before I go there, what is panopticon? చాలా మందికి తెలుసుంటుంది పొలిటికల్ సైన్స్ చదివిన వాళ్ళు జెర్మీ బెంథామ్ ఒక ఫిలాసఫర్ ఉంది ఇంగ్లాండ్. He came up with this idea how to maintain control and vigilance over all the prisoners in a particular jail. And he devised an architecture of a prison in such a way that one security guard sitting at a vantage point can at any point of time maintain a vigil over the entire set of prisoners in the jail. This model of panopticon was a jail model. But a jail model could be applied to society as a whole. Society itself can be a jail in which the powers that be can practice surveillance. Okay? బెంథామ్ అన్నాడు, ఎందుకు ప్రిజనే ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు మీరు? హాస్పిటల్, స్కూలు అన్నింటిలో ఇది. ఇప్పుడు మీరు స్కూల్స్లో కూడా చూస్తూ ఉంటారు కొన్ని ప్రిన్సిపల్ రూమ్లో కూర్చొని I don't even know that fellow is a voyeur. He can be a voyeur also. He can go on clicking buttons and hearing what teachers are saying in the class. That kind of surveillance is going on. And I hate this surveillance business. So, we are living in that kind of a surveillance society. And now with this biometric business and all that we are coming, this is the greatest problem we are facing. It's a challenge. I am not saying it's a, I am neither saying anything positive or negative. Point is, I only say it's a challenge. And how are we responding to this? So far the response is mediocre. Except for a few odd petitions in the Supreme Court and etc., nothing much seems to have happened. Because bulk of society is yet to get into the digital age, including some intellectuals like me. I don't even know how to handle a smartphone. So, these problems are there. Because of which perhaps it has not got the attention it deserves. But I think that this surveillance is going to become a big issue in the years to come. Not only all world over, but also in India. Okay? And this has got to do with protest. This is a link to protest. Okay? So, what I am saying is, it is not only the state which is panopticonic, but also capital. పెట్టుబడి వ్యవస్థ ఇప్పుడు పెట్టుబడి వ్యవస్థ దాన్ని ఒక సంఖ్యలు దాని ఒక ఇది వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ సొసైటీ. It has penetrated everywhere, as Marx says in his Communist Manifesto. It has nestled everywhere, settled everywhere, go into approved things everywhere. You know, and with the lyric రాస్తాడు Communist Manifesto. అలా పెట్టుబడి కూడా పెట్టుబడి ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ అంటే anybody until recently there was a controversy about this what is that the biometric data also being made available to all these telecom companies and all that. Why should we make it available to these fellows? Why should my all my biometric data be available to Airtel, Ctel, Gotel, all nonsense? Huh? So after a lot of protests particularly, see, even if you file a case in the court, it's a protest. It's a protest litigation. Protest doesn't mean you have to go on the roads and damage 10 buses. Protest is also when you file a petition in the court. So when that was done and all that, somehow it has come down.
సర్దుబడిగింది కొద్దిగా. కానీ మన దేశంలో ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నారంటే చెప్పకుండా చేస్తారు, చెప్పకుండా చేయడం. డోంట్ డిక్లేర్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ డూ ఇట్. డోంట్ మేక్ ఎనీథింగ్ దజూర్, డూ ఇట్ ఇఫెక్ట్. దట్స్ వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఈవెన్ దిస్ డేటా బిజినెస్ ఆల్సో it is an uphill task. The fight has not even begun for it to end. So I call this as, so it can capital ante పెట్టుబడి వ్యవస్థ, companies. Marx makes a distinction between capital in general and many capitals. Capital in general abstract మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు, many capitals అంటే actual capitals, రిలయన్స్, అది ఇది. రిలయన్స్ వాడు వింటే నన్ను ఎందుకు మెన్షన్ చేసేవాడు, కేసు ఇస్తాడు. ఉదాహరణకు రిలయన్స్ అన్నాం, ఎన్నో ఉన్నాయంట మీకు తెలుసు. పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి నిద్రపోయేదాకా నిద్రలో కూడా మేము పెట్టుబడి వ్యవస్థలో ఉన్నాం. ఈవెన్ అవర్ డ్రీమ్స్ ఆర్ అబౌట్ క్యాపిటలిజం. వీఆర్ నాట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇన్ అవర్ ఇంటీరియర్ థాట్స్, ఈవెన్ ద ఇంటీరియారిటీ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్, క్యాపిటల్ హ్యాస్ కమ్ టు డామినేట్ అవర్ సబ్ కాన్షియస్, రైట్? సో వీఆర్ అబ్సల్యూట్లీ కాట్. సో ఈ నేపథ్యంలో, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాట్ వీ కాల్ యాజ్ క్యాపిటల్, it can analyze, amass and use, including perhaps manipulate data for its own purpose. Indeed, contemporary capitalism is referred to as data capitalism. This fellow Mukesh Ambani, one Ambani flopped, another succeeded. This Ambani is saying that data is like oil. Oil అనే ఒక రిసోర్స్, ఆయిల్ అనేది ఎట్లా, దే షుడ్ నో, బికాస్ their father, he went about building his business, cornering all the raw materials. Whichever area of industry backward integration తీసుకురావాలంటే ముందు దాని రా మెటీరియల్ ఏదో అది కార్నర్ చేసుకొని మొనాపలీ చేస్తాడు. అలా చేసి ఆ ఎంపైర్ కట్టాడు. వీళ్ళు కొడుకులు కూడా అది ఫాలో చేస్తున్నారు. నౌ దిస్ ఫెలో సేస్ దట్ డేటా ఈజ్ లైక్ ఆయిల్. It is going to be the new, everything, be all and end all. దానికి కాంట్రవర్సీ ఉంది, డేటా ఆయిల్ ఎట్లా అవుతుంది అని, అలాంటి కాంట్రవర్సీస్ ఉన్నాయి. లెట్స్ నాట్ గో ఇంటు దాట్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కెన్ బి లిబరేటింగ్ ఇన్ సమ్ వేస్. ఇన్ అదర్ వేస్ ఇట్ కెన్ ఇన్సిడియస్లీ టేక్ అవే అవర్ ఫ్రీడమ్స్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద మనం ఎంత ఒత్తిడి పెట్టుకున్నామో, ఎంత దాని మీద నమ్మకం మనకు ఉన్నదో ఉండాలి. కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కెన్ ఆల్సో బికమ్ అవర్ మాస్టర్స్. మనకి ఏది ఫ్రీడమ్ లేకుండా చేసి పడేస్తుంది. మీరు ఏదో స్మార్ట్ ఫోన్లు పెట్టుకొని యూ థింక్ యు ఆర్ ఫ్రీ. ఐఎమ్ సేయింగ్ యు ఆర్ బౌండ్. అదే నాకు చూడండి, ఈ ఎంట్రీ లెవెల్ ఫోన్ పెట్టుకున్నాను, అది కూడా నాకు తగిలించి పంపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉండాలి ట్రాక్ చేయడానికి, ఆఫ్ ద టైం నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకుంటాను. కానీ మీరు స్మార్ట్ ఫోన్ లేక బతకలేదు చాలా మంది. ఒక అడుగు ముందు all the intelligence is there in the smartphone. So I say the phone is smart, not you. Once upon a time, one cab driver మా క్యాంపస్లో వచ్చి ఓ పలానా బిల్డింగ్ పేరు చెప్పి అక్కడ రారా అంటే వాడు తిరుగుతున్నాడు. పెద్ద క్యాంపస్ అది. దొరకట్లేదు సార్. లాస్ట్లో నేను అన్నాను, అరే నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు? ఏదో ఇక్కడ ఏదో ఆడిటోరియం లాగా ఉన్నా సార్ అన్నాడు. అక్కడ ఎవరైనా జనాలు ఉన్నారా? ఉన్నారు. వాళ్ళని అడుగు ఈ బిల్డింగ్ ఎక్కడ అడగానే ఆ చెప్తున్నాడు, డైరెక్ట్ వచ్చేసేది అనమాట. నేను అన్నాను, అరే మ్యాప్, గూగుల్ మ్యాప్ ఇస్ నాట్ బి ఆల్ అండ్ ఎండ్ ఆల్. గూగుల్ మ్యాప్స్ కెన్ ఆల్సో మేక్ మిస్టేక్, సమ్ ప్లేసెస్ మే నాట్ బి దేర్. ఆల్ యువర్ బ్రెయిన్ ఆల్సో హెస్ గాన్ ఇంటు దట్ మ్యాప్. వేర్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెండ్ టు యువర్ బ్రెయిన్? సో అవర్ ఇండివిజువల్ కెపాసిటీ ఫర్ థింకింగ్, సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్లెక్సివిటీ ఏదైతే అంటామో అది కాలక్రమేణా నశించబోతుంది because of this smart technologies. Please beware. So therefore, one of the perhaps the futuristic protest actions will be against technology. The same technology that you think today. I am not anti-technology, please. It all depends on how we absorb it. So, in Lord Acton's immortal words, every political science person may know this. Eternal vigilance is the price of liberty. And liberty can be ensured ultimately only by and through protest. If you can't protest, then you don't have liberty. You can teach about liberty, scholarly treatises can be written about liberty, but if there is no actual liberty, it's not worth it. Protest is as old as society itself, both in India as well as the world over.
How does protest manifest itself as? It comes out as disagreement, difference, resistance, and even rebellion or revolution. So protest can come out as disagreement, difference, resistance, and even rebellion, revolution. Revolution is a dangerous word. No? I am not saying there has to be revolution, but revolutions happen. అది మనం వద్దన్నా కాదన్నా అవునన్నా లేదన్నా అది జరిగేటప్పుడు జరుగుతుంది, రైట్? ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఇన్నోవేటివ్, రెవల్యూషన్. ఓకే, సో ఇది ఎందువల్ల అవుతుంది? యాజ్ ఎ ప్రొటెస్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొటెస్ట్. సో ఈ కనెక్షన్లో కొన్ని లేటెస్ట్గా వచ్చిన పుస్తకాలు ఉన్నాయి, విచ్ ఐ హావ్ గివెన్ రెఫరెన్సెస్. లేటర్ ఆన్ ఐ కెన్ గివ్ ద రెఫరెన్స్. ఇందులో ఇన్ మై నోట్ ఐ మెన్షన్డ్ ఆల్ దీస్ ఆథర్స్ who have written about this. Usually, protest is a response to injustice. Injustice అంటే అన్యాయం అనొచ్చు, ఏమనొచ్చు? అన్యాయం. అన్యాయానికి ఎందుకు ప్రొటెస్ట్ అవుతుంది, ఎందుకు నిరసన అవుతుంది అంటే అన్యాయం. సింపుల్, అన్యాయం. వాటి ఏదేమో కాదు, అన్యాయం. It is a response to injustice, which is perceived as such by those who feel that way. ఇది నీకు జరిగింది అన్యాయమా కాదనుకుంటా అంటే వాడు అంటాడు నాకు జరిగింది అన్యాయం, అది నేను అన్యాయంగా పరిగణిస్తాను, అంతే. నీకు అది అట్లా తోచొచ్చు, కానీ నాకు తోచు, ఎందుకంటే నేను అనుభవిస్తున్నాను కాబట్టి నాకు జరిగేది అన్యాయం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ. Injustice happens in equalitarian social, economic, political and cultural relations between people in society. Even between two persons. In sociology, 2 is the minimum number for a group. Sociology, group ఎంతమంది అంటే 10,000, 20,000 కాదు, ఇద్దరు. 2 people constitute a group. Man and a woman, man and a man, etc., etc. It may be held by some that inequality is historical, universal, inevitable, perhaps even unavoidable. కొందరు అంటుంటారు అసమానత అంటే ఇది చారిత్రాత్మకమైన విషయము, ఇది ఎక్కడ యూనివర్సల్ అంటే యూనివర్సల్ ఆల్ ఓవర్, ఇన్నెవిటబుల్ అంటే ఇది దీన్ని ఏం చేయగలేము, ఇది అట్లనే ఉంటుంది అని అనొచ్చు. ఇఫ్ దే సే దట్, then evidently protest against inequality has also been historical, universal, inevitable and certainly unavoidable. If you say that Bombay lo nenu field work chesinapudu industry lo, one of my teachers annadu, నువ్వు అక్కడ బాంబే పోయి మారిపోయావు, నువ్వు చాలా వర్కర్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నావు, ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది ఎప్పుడూ ఉన్న విషయమే కదా, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. దానికి one of my activist friends in Bombay said, if exploitation is always there, the fight against exploitation also is always there. So it is pertinent to quote Axel Honneth. Axel Honneth is a German philosopher and social theorist, student of Habermas. ఆయన ఒక పుస్తకంలో రాసింది, నేను ఒక పారాగ్రాఫ్ I am going to read out for the paragraph. What does he say? He has written a book called Struggle for Recognition. Struggle for Recognition, the moral grammar of social conflict. Struggle for recognition, the moral grammar of social conflict. So, social conflict has a moral grammar. It is based on for moral reasons and it has a grammar. దానికి ఒక వ్యాకరణం ఉన్నది. నిరసన అనేది ఆ ప్రొటెస్ట్ అనేదానికి దానిదే ఒక వ్యాకరణం ఉందంట. ఆ వ్యాకరణంలో మూలికమైన అంశం ఏంటంటే moral reason. Okay, and I quote what he says. And he says, as struggles of the last few decades have made clear, justice demands more than just the fair distribution of material goods. కేవలం పదార్థాలు పంచిపెడితే కాదు. ఇప్పుడు మన డెవలప్మెంట్ పారాడైమ్ అదే కదా, పార్టీ ఆఫ్టర్ పార్టీ, ఎంత సబ్సిడీ వీడిస్తాడంటే వాటికి ఇచ్చిన సబ్సిడీ నేను ఇస్తాడు. యాజ్ ఇఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ బెగర్స్, దే వాంట్ సబ్సిడీస్.
We say you create jobs for people, create purchasing power for people, so that people will decide what to do with their incomes. You don't have to say, incomes are not necessary for you, you come, I'll give you subsidies. This kind of a populism, what we call, for neo-populism, fine? So neo-populism believes in fair distribution of goods. Prati okkadiki 20 kilolu, 30 kilolu. You know how our fellows are going about, no? So he says, justice demands more than just the fair distribution of material goods. For even if conflicts over interests were justly adjudicated, ఇలాంటి ఈ భేదాలు, ఈ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్, మెటీరియల్ వాట్ యు సే తెలుగు, భౌతిక సమస్యలు, ఈ మెటీరియల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ మనం దాన్ని అడ్రస్ చేస్తే కూడా సమస్యలు ఉంటాయి. ఎందుకు? బికాస్ ద మెంబర్స్ ఆర్ సిస్టమాటికలీ డినైడ్ ద రికగ్నిషన్ దే డిజర్వ్. సమాజంలో కొంతమంది ఇండివిజువల్స్గా కానీ ఆర్ ఎస్ గ్రూప్స్ వాళ్ళకు దొరికే ఒక వాళ్ళకు కలిగించే ఒక రికగ్నిషన్, ఐ డు నాట్ నో ఇన్ తెలుగు వాట్ ఇస్ ద వర్డ్ ఫర్ రికగ్నిషన్, గుర్తింపు. ఆ గుర్తింపు కనుక, గుర్తింపు వాళ్ళు పొందలేనిది కాదు, గుర్తింపు అనేది మనం ఇవ్వాలి, వేరే వాళ్ళు ఇవ్వాలి. గుర్తింపు కొరకు వాళ్ళు ఎగిరి కేకలేయడం కాదు, గుర్తింపు అనేది మనం ఇవ్వాలి. వేరే గ్రూప్స్ వాళ్ళ గుర్తింపు ఇచ్చి వాళ్ళు మనుషులుగా, వాళ్ళు పౌరులుగా మనం వాళ్ళను సహకరిస్తేనే వాళ్ళకి ఆ రికగ్నిషన్, సెల్ఫ్ రికగ్నిషన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అది చెప్పేది వాడు. అది ఫర్ పీపుల్ టు గెట్ సెల్ఫ్ రికగ్నిషన్, దే హ్యావ్ టు రికగ్నిషన్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దెమ్. ఆర్ యూ గెటింగ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? నేను ఒక మనిషిగా, నా మీద నాకు ఆత్మగౌరవం ఉండాలంటే, ఆత్మగౌరవం అంటే ఏమయ్యా? ఆత్మని లోపలే ఉంది కదా, ఆ ఆత్మని యాక్టివేట్ చేయి, యూ కనెక్ట్ ఇట్ టు ఎ చార్జర్ అండ్ ఆత్మ అంటారా? ఇస్ ఇట్ లైక్ దట్? నో. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు బి, నాకు ఆత్మగౌరవం ఉండాలంటే ఎదుటివాడు నన్ను మర్యాద ఇచ్చి, నా గౌరవం నువ్వు కూడా మనిషిరా నాయన అని చెప్తేనే వాడు మనిషి అవుతాడు. So this kind of what he calls as intersubjective understanding. ఆ ఇంటర్సబ్జెక్టివిటీ ఉంటేనే ఆ మనిషి దాంట్లో ఆయన కూడా ఒక వెలుగుతుంది అనమాట లోపల. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ దెన్ ద ఆత్మ గెట్స్ యాక్టివేటెడ్, నాట్ అదర్వైజ్, నాట్ బై లిజనింగ్ టు స్పీచెస్. ఓకే, సో as Charles Taylor has recently emphasized, due recognition is not just a courtesy we owe people. It is a vital human need, human right. Human rights and this is perhaps the most important human right, the right to recognition. Okay, as one scarcely needs to add, it also is a need that has all too often gone unmet. ఇది ఎప్పుడు ఏ సమాజంలో కూడా ఇది ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు ఎవరు. Regularly, members of marginalized and subaltern groups have been systematically denied recognition for the worth of their culture or their way of life, the dignity of their status as persons, and the inviolability of their physical integrity. Most strikingly, in the politics of identity, their struggles for recognition have come to dominate the political landscape. So, ekkada chusina manamu prapanchamlo ee struggles for identity and recognition ippudu ekkuva pradhanyatam untundi. It has come to the fore. Consequently, if social theory is to provide an adequate account of actual fields of social conflict, it will have both to situate the motivation for these emancipatory struggles within the social world and to provide an account of what justifies them. Okay? Now, the grammar of such struggles is moral. And it's a moral struggle. It is not just a material struggle. It is moral in the sense that the feelings of outrage and indignation driving them are generated by the rejection of claims to recognition and thus imply normative judgments about the legitimacy of social arrangements. Thus, the normative ideal of a just society is empirically confirmed by historical struggles for recognition. Even our latest movement, Telangana movement, I can say is also a movement for recognition. It has been at the heart of it all, a movement for recognition. Right? To stretch back, that is what NTR did in 1980. He brought recognition to his categories.
But somewhere this region was sort of went into the shadow, right shadow region like that. So again, therefore, a separate movement had to be, and a much older movement had to be once again reactivated. So this is also a movement for recognition. ఇది ఉదాహరణ, మంచి ఉదాహరణ అంటే ఇక్కడ మన దగ్గరే ఉన్నది, మనలోనే ఉన్నది ఆ ఉదాహరణ, రైట్? సో this is about Access 1. Now, I want to spend a little time on, you are all not bored, no? I hope you are not bored. Huh? If you are bored, you tell me. Protest comes from there also. if you want to protest, please protest. You are very right. Then we can talk. Okay? If this mode of delivery you don't like, you tell me. Protest is your birthright. Huh? Okay. Before we go, consider what is sociology of protest. Title of the topic. Before we consider what is sociology of protest, we ought to know what is sociology itself. A universally accepted definition of sociology is that it is a scientific study of society. ఇవి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇది ఎందుకు పునాది ఇక్కడ వేస్తున్నానంటే, సోషియాలజీ అనేది ఒక కారణం ఉన్నది. ఎందుకంటే ఈ సోషియాలజిస్టులు, పొలిటికల్ సైన్స్ అందరు యూస్లెస్ ఫెలోస్ అనే ఒక ఐడియా ఉన్నది. వీళ్ళందరికీ జీతాలు ఇచ్చి సర్వీస్ అన్ని ఇచ్చి చేసుకుంటే వీటి ఒక్క మంచి మాట లేదు. ప్రభుత్వం గురించి కానీ, రాజ్యం గురించి కానీ, ఎవరి గురించి కానీ ఒక్క మంచి మాట చెప్పారు వీళ్ళు. పై పొరపాటును కూడా ఒక మంచి మాట చెప్పారు. ఇట్లాంటి వాళ్ళకు, ఇట్లాంటి పారాసైట్స్కి, ఇట్లాంటి దద్దెమ్మలకి, ఇట్లాంటి మిస్ఫిట్స్కి, ఇంటలెక్చువల్స్ ఆర్ సోషల్ మిస్ఫిట్స్ అని కూడా అన్నాడు. ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎందుకు మనం వై షుడ్ బి ఎంకరేజ్? వీళ్ళందరూ జీతాలు ఇచ్చి అన్ని చేసి ఎందుకు? అది ఒక ఇది వచ్చింది ఇప్పుడు సొసైటీలో. అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ దేర్ డేస్ టు కమ్. వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ టఫ్ టైమ్. I always say, blessed are those who are retiring now. All those who have retired or are going to retire are blessed people. అదృష్టం, పూర్వజన్మ సుకృతం. ఇక వాళ్ళకి అడిగారు ఎవరు లేదు. ఆ పెన్షన్ ఆపేస్తే కష్టం అంతే. పెన్షన్ లేకపోతే టెన్షన్. ఆ పెన్షన్ కనుక అది కూడా భగీరథ వాటర్ సప్లై వచ్చిందంటే ప్రాబ్లం లేదు. పెన్షన్ ఆపివేస్తేనే కష్టం. ఆ పెన్షన్, ఐ హావ్ ఫీలింగ్ పెన్షన్ విల్ బి ప్రైవేటైజ్డ్. That will definitely have Birla, Sun Life, Moon Life, some life will take away our life. But until that happens, we are safe. Okay. అయితే ఇలా ఉంది కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, సోషియాలజిస్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఐ ఆల్వేస్ సే దట్ మా క్లాస్లో నేను పిల్లల్ని అడుగుతుంటాను, హూ ఈస్ ద మైనారిటీ? Who is the minority? All where, sir? Any accuracy? Locally, regionally, nationally, everywhere. Cosmologically, who are the minority? Muslims, Parsis, no, intellectuals. Medhavi Vargam is the largest minority in the world over. Medhavi Vargam. అంటే అది కూడా మేధావులు అంటే రకరకాల మేధావులు. సార్త్రు అంటాడు మేధావులు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నారు, 2 టైప్స్, క్లాసికల్ అండ్ నాన్ క్లాసికల్ అంటాడు ఆయన. నాన్ క్లాసికల్ టైప్స్ ఆర్ ఆల్ దోస్ ఫెలోస్ హు ఆర్ ఇంజనీర్స్, డాక్టర్స్, దే విల్ ఎస్కేప్ బికాస్ దే హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం. మనలాంటి వాళ్ళు, వీఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఫర్ ద స్టేట్. దే డోంట్ నో వాట్ టు డూ విత్ దిస్. సో ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నది, మన దేశంలోనే కాదు. అడ్వాన్స్ సొసైటీస్లో వాళ్ళు మర్యాద అన్ని ఇస్తారు కానీ ఉంది ప్రాబ్లమ్స్. అది ఈ దేశంలో మాత్రం మంచి వెళ్తుంది. షూర్. సో దెర్ ఇస్ ఎ గ్రూప్ కాల్డ్ ఎండేంజర్డ్ స్కాలర్స్ వరల్డ్ వైడ్. ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ న్యూయార్క్. దే హెల్ప్ స్కాలర్స్ హు ఆర్ ఇన్ ట్రబుల్ విత్ దేర్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ గ్రూప్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో అందుకని ఈ మనకి ఈ చెడు బుద్ధి అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది అంటే సోషియాలజీ. మా మదర్ మొన్న కూడా అన్నది, ఈ వయసులో నాకే, ఐఎమ్ 57 గోయింగ్ టు బి కంప్లీటింగ్ అండ్ ఐఎమ్ 84-year-old మదర్. మై మదర్ ఇస్ స్టిల్ నాట్ రికన్సైల్డ్ టు మీ బికాస్ నేను ఏమేం పనులు చేయకూడదో లైఫ్లో అవన్నీ చేసేది. సో ఈవెన్ ద అదర్ డే షీ సెడ్, ఏమోరా నువ్వు ఈ సోషియాలజీలో పోయి కంప్లీట్ మారిపోయినావు, చెడిపోయినావు. మదర్ స్టేట్ సెల్ఫ్ ఇస్ సేయింగ్. ఇప్పుడు ఈ వయసులో
నేనన్నా నీ వయసు ఎంత అన్నా 85, నా వయసు ఎంత అన్నా ఇంకా 10 సంవత్సరాల తర్వాత చెప్పరాదా చెడిపోయినా నేను. సో అదే ఇంజనీరో ఐఏఎస్ ఆఫీసరో వరంగల్ కలెక్టరో లేకుంటే వెరీ నైస్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. అయితే ఇలాంటి దృష్టికోణము, ఆలోచన విధానము ఇవన్నీ మనకు జరిగిన ట్రైనింగ్ సోషియాలజీ కాబట్టి మనకు ఈ థాట్స్ కూడా ఈ సోషియాలజీ వస్తుంది. ఎందుకు మేము ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాము, వాట్ ఈస్ ద సోషియాలజీ ఆఫ్ ప్రొటెస్ట్ అంటే ఓన్లీ సోషియాలజిస్ట్ కెన్ టెల్ అండ్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ హీ ఆర్ షీ టెల్స్ దట్ అనడానికి ఈ పునాది ఇక్కడ వేస్తున్నది ఇప్పుడు చెప్పిపోయేది. ఓకే, జస్ట్ బేర్ విత్ మీ. Universally accepted definition of sociology is that it's a scientific study of society. ఇది మనము బట్టి కొడుతున్నాం ఎంఏలో కానీ బిఏలో కానీ. వాట్ ఈస్ సోషియాలజీ, సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ సొసైటీ అని, అది బట్టి. Like other sciences, it too is a science but a social science. Unlike in physical sciences, however, the use of positivism, empiricism in sociology are debatable or contestable. ఫిజికల్ సైన్సెస్లో x=4 అంటే వాడి ఆన్సర్ x=4 ఎక్కడైనా రావాలి. తెలంగాణలో రావాలి, ఆంధ్రాలో రావాలి, తమిళనాడులో రావాలి. x=4 అంటే గివెన్ సో అండ్ సో కండిషన్స్, గివెన్ సో అండ్ సో ఇన్పుట్స్, దిస్ విల్ ద అవుట్పుట్ ఎగ్జాక్టిట్యూడ్. కానీ మనది అట్లా లేదు కదా. ఒకే మీటింగ్లో 4 ఎకానమిస్ట్ కూర్చొని మాట్లాడితే 10 ఒపీనియన్లు వస్తాయి. And each opinion will be based on his own methodology and perspective. That is the problem about social science. So, what is science about this? That is the question. Thus, in sociology, a body of social knowledge can be generated through social research. However, so rigorous empirical research, all that can be done. Now, this is the difference between a disciplinary sociology. ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్, ఇలాంటి 4 సోషియాలజిస్ట్ 5 ఒపీనియన్ చెప్పడం, ఇవన్నీ ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నా కానీ అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్ ఒకటి ఏంటంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్. ఒక డిసిప్లిన్ అనేది ఒక నౌన్గా వాడుతున్నాను. ఒక ఒక దృష్టికోణం, ఒక అవగాహన, ఒక పర్స్పెక్టివ్, రైట్? దాని ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మార్క్సిస్ట్ అయితే మార్క్సిస్ట్ రీతిగా ఆలోచించి ఒక మార్క్సిస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తారు. వాళ్ళు ఈ కారణాల వలన ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. అదే వాడు ఇంకేమైనా ఉంటే బట్ ఐ విల్ నో వాట్ హీ ఈస్ సేయింగ్ అండ్ హీ విల్ నో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. వీ అగ్రీ టు డిసగ్రీ. లాస్ట్ 40 years నుంచి మేము మాట్లాడుతూ చెప్పిన మాట చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. హరికథలో ఆయన అంటాడు ఘంటసాల పాట అన్ని చోట్ల చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. అలా నన్ను ఇద్దరు కూర్చొని ఒక మార్క్సిస్ట్గా, ఒక నాన్ మార్క్సిస్ట్గా ఒకే టాపిక్ మీద మాట్లాడుతూ 40 సంవత్సరాలు గడిచాక కూడా ఒకటే దృష్టికోణం ఉంటుంది. సో మనం చెప్పేయగలం ఈ విషయం మీద, ఈయన ఇలా మాట్లాడగలడు, ఇది చెప్పగలడు. అతను కూడా ఈ విషయం మీద ఆయన దృష్టికోణం బట్టి ఇలా మాట్లాడగలడు, ఇలా ఆలోచన చేయగలడు, ఈ ఆన్సర్స్ ఇవ్వగలడు. అది మనం ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం? ఈవెన్ యాజ్ అబ్జర్వర్స్, బికాస్ దెర్ ఇస్ ఎ పర్టికులర్ అప్రోచ్, దెర్ ఇస్ ఎ పర్టికులర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. ఇప్పుడు ఈ వేరియస్ స్కీమ్స్, ఈ సబ్సిడీలు ఏమేమో కాంగ్రెస్ పార్టీది ఒకటి, బీజేపీది ఒకటి, ఈ అన్నిటికీ ఈ స్కీమ్స్ డెవలప్ చేసే ముందు వీళ్ళందరూ పోయి రకరకాల ఎకానమిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేశారు. అండ్ మోస్ట్లీ దే వెంట్ టు అమెరికా, ఇంక్లూడింగ్ అవర్ నోబెల్ లారియట్. దే కన్సల్టెడ్ హిమ్ ఆల్సో. అభిజిత్ బెనర్జీ ఈ సపోజ్ టు హ్యావ్ గివెన్ ది బ్లూ ప్రింట్ of the Congress plan, subsidy plan. BJP somebody gave like that. Why did they run to economists? Why did they not run to software techies? Can software techies tell how to run a subsidy program in this country? They will say, you devise everything and give us a software, we will run it. We will analyze, tabulate everything for you, feed data, everything for you. But we can't think, conceive or run this kind of program. It's a matter for economists. Okay? So, that's a disciplined approach. Because of like, similarly in sociology also, there is a particular method of going about understanding the issue. Based on that, we come to certain conclusions. That becomes a sociology of protest.
Okay, so I say that in social sciences, yeah, I'll just skip a little. So, a sociology of protest in my view. So going along, yeah, just to mention a few protest movements, the world over. Okay. Before that, I have to say one or two more things. Yeah, social sciences, including sociology, therefore, as I said earlier, they differ from physical sciences because of plurality of ideas, perspectives, and methods. Therefore, more often, there would be disagreements over ideas, perspectives, and methods. These ideas, perspectives, and methods also get translated into politico-ideological positions of the social scientists. నేను ఒక పర్టికులర్ విధానంగా కంప్లీట్లీ సైంటిఫిక్గా ఆలోచన చేసినా కానీ అది ఎక్కడో ఒక చోట నది ప్రవహిస్తూ ఎక్కడో ఒక చోట ఆ నది యొక్క క్యారెక్టర్ మారుతుంది. ఎవడో అన్నాడు కదా, గ్రీక్ థింకర్, నో వాటర్ ఇస్ ద సేమ్, యూ డోంట్ స్టెప్ ఇన్ టు ద సేమ్ వాటర్ ట్వైస్. నువ్వు ఒకసారి నీళ్ళలో అడుగు తీసి మళ్ళీ ఇంకోసారి నీళ్ళు పెట్టినప్పుడు అది ఒకటే నీరు కాదండి, పారే నీరు. సో 2 సార్లు 3 సార్లు మీరు అడుగు పెడుతూ పోయినారంటే మీరు ప్రతిసారి పెట్టే నీరు వేరే నీరు, రైట్? అలాగే సో సంవేర్ ఆ నీరు, పారే నీరు, ఐడియాస్ పర్స్పెక్టివ్స్ తో స్టార్ట్ అయిన నీరు ఎక్కడో ఒక చోట పొలిటికల్గా మారుతుంది. దాని రంగు కూడా మారచ్చు, ఎర్ర రంగు కావచ్చు, పచ్చ రంగు కావచ్చు, పింక్ రంగు కూడా కావచ్చు. పింక్ కూడా ఉంది కదా, ఎర్రది ఒకటే కాదు, ఎర్రది, పచ్చది, పింక్ కలర్ కూడా ఉంది. సో the water can turn. So this is because colored. That's where we say his brain has become colored. Why it becomes colored? అరే ఇప్పుడు దాకా సరిగా మాట్లాడినావా, సడన్ గా నువ్వు పొలిటికల్ అయిపోతావు అంటాం కదా. సడన్ గా నువ్వు ఇది చెప్పేది పొలిటికల్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఇది లాజిక్ కాదు, సైన్స్ కాదు, ఏం కాదు, ఇది పొలిటికల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటాం కదా. అలాంటి పొలిటికల్ పొజిషన్ తీసుకోవడంలో ఆయన తప్పు లేదు, ఎందుకంటే అది అట్లనే అవుతుంది. సమ్వేర్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ పొలిటికల్ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే నువ్వు డయాగ్నైజ్ చేసేదాకా నువ్వు డయాగ్నైజ్ చేస్తావు, యాక్షన్కి వచ్చేసరికి సొల్యూషన్స్ ఇవ్వాలి కదా. యూ కెన్ ఓన్లీ ఆఫర్ ఇన్ పొలిటికల్ సొల్యూషన్, ఏ పొలిటికల్ సొల్యూషన్ బేస్డ్ ఆన్ పెర్హాప్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ మైండ్. మై టీచర్ గోపాల్ గారు ఎప్పుడో జోక్ చేశారు, చాలా జోక్స్ చెప్తుంటారు, మీకు తెలుసు. ఒక జోక్, ఎలుకలు పోయి పిల్లల్ని అడిగిందంట, కుక్కల్ని అడిగిందంట, మేము ఈ ఎలుక బ్రతుకు ఎట్లా మానుకోవాలి, ఇక భయభీతిగా ఉన్నాం మనం, ఈ పిల్లిని చూస్తే పరిగెత్తున్నాము, ఇట్లా పరిగెత్తకుండా పిల్లిని ఎదుర్కొనే ఒక ఇది ఎట్లా వస్తుంది మామ, మీరు కుక్కలు కాబట్టి మాకు చెప్పండి. కుక్కలు అన్నదంట, మేము చెప్పగలం కానీ మేము చేసేది ఓన్లీ అనాలిసిస్. కుక్కర్గా అనలైజ్ చేసి కుక్కలు అయిపోండి, మీరు కూడా కుక్కలు అయిపోండి అన్నాను. మేము కుక్కలు ఎట్లా అవుతాము అన్నాను, అది మాకు తెలియదు, మా పని అనాలిసిస్. అంటే సోషియాలజిస్ట్ కాంట్ సింప్లీ సే ఐ ఓన్లీ అనలైజ్. దారిద్ర్యానికి మూల కారణాలు ఏంటి అంటే ఏమో మాకు తెలియదు, దారిద్ర్యం ఎట్లు నిర్మూలిస్తామంటే అది మాకు తెలియదు. దారిద్ర్యం అనేది ఏమి, ఎలా వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది, అవన్నీ మేము చెప్పగలుగుతాం, కానీ ఎట్లా నిర్మూలించాలి అనేది మమ్మల్ని అడగ, మాకు తెలియదు. అంటే నువ్వు ఎట్లాంటి సోషల్ సైంటిస్ట్ నువ్వు, కానీ నువ్వు ఆన్సర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రము అది పొలిటికల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎవరికో ఒకటి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ల్యాండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఏమంటే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, ఐదర్ యూ డూ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ యూ కాన్ఫిస్కేట్ ద ల్యాండ్ ఆర్ యూ మర్జ్ ద ల్యాండ్ ఇంటూ కోఆపరేటివ్స్. ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి, నువ్వు ఏ మార్గం అవలంబించినా కానీ జమీందారు నష్టపోతుంది. అవునా? సో ఇట్స్ ఎ పొలిటికల్ ప్రాబ్లం. ఏమైనా పాలిటిక్స్ వద్దు అంటే యూ కెనాట్ అవాయిడ్ బీయింగ్ ఇన్ పాలిటిక్స్. ఇట్ ఈస్ లైక్ సేయింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు లివ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బ్రీత్ ఇన్ దిస్ అట్మాస్ఫియర్. యూ కాంట్ లివ్ వితౌట్ బ్రీతింగ్, సో యూ కాంట్ లివ్ వితౌట్ పాలిటిక్స్. Whether you are there, whether you are participating or not participating. Okay? So this is where it becomes a political ideological position. Okay? It is also possible the other way around.
ఉల్టా కూడా కావచ్చు. చాలామంది చదవకుండా ఇక ఒక పొజిషన్ తీసుకొనిస్తారు. చిన్నప్పుడు నువ్వు ఎప్పటి నుంచి నువ్వు ఈ తీవ్రవాది ఏం వాట్ ఎవర్ 16 ఏట నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది. ఆ రోజు పున్నం వెన్నెల, ఆ రోజు నేను ఒక లెక్చర్ విన్నాక ఆయన చూసి ఆయన ఏం మాట్లాడిందంటే నేను ముద్ద పోయి అట్లనే పట్టనే నేను కింద పడిపోయి ఇంకా నేను లేవలే, ఇంకా అంతే. అప్పటి నుంచి నేను ఇప్పుడు దాకా అట్లనే ఉన్నాను. అరే దెన్ వాట్ అబౌట్ ఆల్ ద స్టడీస్? మా వల్ల కాదు, వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు చేసుకుంటారు. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ ఆర్ రైట్? సో సమ్ టైమ్ పొలిటికల్ పొజిషన్స్ కెన్ ఆల్సో స్టార్ట్ అండ్ డిటర్మైన్ యువర్, అది కూడా ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, this position, but whatever the position, this can go against popular thinking. ఇలాంటి పొజిషన్స్ మనం తీసుకున్న తర్వాత ఇట్ కెన్ గో అగేన్స్ట్ పాపులర్ థింకింగ్. యు ఆర్ నో లాంగర్ వన్ విత్ సొసైటీ, యు ఆర్ డిఫరెంట్. అది తెలిసిపోతుంది మనం చీలికలు అయిపోతాయి ఫ్యామిలీలో. ఫస్ట్ విక్టిమ్ ఇస్ ఫ్యామిలీ. ఫ్యామిలీలో చీలికలు అవుతాయి, కొట్లాటలు అవుతాయి, బయటపడతాం. కొందరు బయటపడతారు. So more importantly, it can go against the thinking of the state. You will come into conflict with the state. At this stage, persecution can happen. How can it be avoided? This is where, in a European context, there is a chap called Habermas. What ఏమంటాడంటే, సామాజిక ప్రాబ్లమ్స్ దాన్ని ఎదుర్కొని దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి, దాని పరిష్కార మార్గం వెతకాలంటే ముందు సమాజంలో కొన్ని నియమాలు ఉండాలంటాడు. ఆ నియమాలు ఏంటంటే వాట్ ఈ కాల్స్ యాజ్ ద అని అంటాడు. ఇలాంటి ఈ సమాజంలో జరిగే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ముందు వాడు ఏమంటాడంటే ఫస్ట్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి. వాట్ ఈ కాల్స్ యాజ్ ద పబ్లిక్ స్పియర్. ఆ పబ్లిక్ స్పియర్లో జనాలు వచ్చి వాళ్ళ వ్యక్తిగతమైన వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్, వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్స్, దృష్టికోణాలు అన్ని ముందర పెట్టి పబ్లిక్లో చర్చ చేసి, ఎట్లా ఏన్షియంట్ గ్రీస్లో చర్చలు జరిగాయో అట్లా ఆ సోక్రటిక్ ప్లాటోనిక్ స్పిరిట్ చర్చలు జరగాలి. చర్చలు జరిగి ఆ చర్చ ద్వారా ప్రాబ్లమ్స్ని ఎదుర్కొని సాల్వ్ చేయాలి. అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ చర్చలో పాల్గొనడానికి ప్రతి ఒక్కరికి అధికారం ఉంది. ప్రతి ఒక్కరికి ఆ చర్చలో పాల్గొనడానికి అధికారము, ఆ రికగ్నిషన్, ఆ హక్కు ఉండాలి. అండ్ హక్కు కల్పించాలి. నాకు వద్దురా ఈ చర్చ నాకు ఎందుకు అన్నవాడిని కూడా ఏదో చెప్పి వాడిని కూడా నచ్చ చెప్పి వచ్చి కూర్చోరా ఆయన, నేను నెమ్మదిగా కూడా మాట్లాడుతుండే అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడిపించే అది ఒక సౌమ్యత మనకు ఉండాలి. సో ఈ కాల్స్ దట్ యాజ్ అ పబ్లిక్ స్పియర్. అండ్ ఆ చర్చలో పాల్గొనేటప్పుడు ప్రతి మనిషికి ఎదుటి మనిషి చెప్పే ఒక క్వశ్చన్ కానీ, ఒక స్టేట్మెంట్ కానీ, ఒక అక్యూజేషన్ కానీ, ఏదైనా కానీ దాన్ని ఛాలెంజ్ చేసే ఒక అధికారం. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను, ఎనీబడి షుడ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ హ్యావ్ ద కరేజ్ అండ్ ద రైట్ టు క్వశ్చన్. అంటే వీ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్. బట్ no one should have the feeling that I have no right to question this man. If I question this man, therefore let me keep quiet. Atlanti oka undadu. There has to be equality. So why is he saying all that? If this can be done, we can have a society in which protest can be channelized, deliberated upon. He calls it as deliberative democracy. డెలిబరేట్ చేసి పరిష్కరించే ఒక ఎబిలిటీ సమాజంలో ఉంటుంది. కానీ ఆయనే అంటాడు, కానీ అలాంటి సమాజం మనం ఊహించవచ్చు, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డూ ఇట్ బికాస్ ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, వాడే చెప్తాడు. కానీ ఒకసారి మనం మేధావులుగా ఆలోచిస్తే వాట్ అన్ బ్యూటిఫుల్ ఐడియల్ ఇట్ ఈస్ that we have to evolve towards that kind of a society, okay, of Habermas. So along with this protest movement, so many movements you have seen. Now I come to what is a sociology of protest. I'll speak for another 15 minutes. A sociology of protest ఏంటంటే నా దృష్టికోణంలో it is first of all a perspective on protest.
సోషియాలజీ ఆఫ్ ప్రొటెస్ట్ ఇస్ అది ఒక దృష్టికోణం, అదొక అవగాహన. ప్రొటెస్ట్ అంటే ఏంటి, దట్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రొటెస్ట్. ఓకే, ఇన్వేరియబుల్లీ ఇట్స్ ఏ పొలిటికల్ సోషియాలజీ. సోషియాలజీ పొలిటికల్ సోషియాలజీ ఎవడో అన్నాడు, పొలిటికల్ సోషియాలజీ ఇంకేదైనా ఉన్నదా సోషియాలజీ అంటే? ఏమి ఎకనామిక్ సోషల్ అన్నీ ఉన్నాయిలే, కానీ సోషియాలజీ బై డెఫినేషన్ పొలిటికల్ కాదా? I had to say yes or no. I said yes, it is. Then why do you use the superfluous prefix political? Is there? Okay, it is there. So, it is usually offered by a trained sociologist, blah blah blah, all that. Now, ఇప్పుడు a sociologist is accountable to whom? Other question. Am I accountable to a political party? Am I accountable to the employer who employs me? ఇప్పుడు ప్రతి ఆర్టికల్ సోషియాలజిస్టులు వీళ్ళందరూ రాస్తుంటారు పేపర్స్, మీరు చూసే ఉంటారు. వాళ్ళ కింద బైలైన్లో ప్రొఫెసర్ సో అండ్ సో ఈజ్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ సోషియాలజీ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బ్లా 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 అని రాసి, వ్యూస్ ఆర్ పర్సనల్. Views are personal. Not endorsing his views. He is making it clear that my employer is not responsible, so that my employer should not have any reason to suspend me and make me go without pay. Bhayam. I asked many people, how run Rasa with article? If your views are personal, nee views ఏ కదా ఇది, ఎవరి వ్యూస్? నా వ్యూస్ అంటే రాయాలి వస్తుంది, రాయకుంటే చిక్కుల్లో పడుతుంది. Cigarette smoking is injurious to health. Views expressed are personal. If that is not done, they can take him to court, including the institution, which will become second respondent. Intellectuals మనము మీరు ఎందుకు రాయాలి, రాస్తే గొడవ, రాయకపోతే గొడవ. మన టీఎస్ఆర్టీసీ మన స్ట్రైక్ జరిగినప్పుడు మా మిత్రులంతా హైదరాబాద్, నువ్వు ఇండస్ట్రియల్ సోషియాలజిస్ట్ కదా, నువ్వు ఎందుకు రాస్తలేవు, ధైర్యం లేదా నీకు, ఎందుకు రాస్తలేదు? నేను అన్నా, నువ్వు రాయరా, నువ్వు కూడా ఎకానమిస్ట్ కదా, ఇది ఏమి ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ ఒకటేనా, ఇది ఎకనామిక్స్ పాలిటిక్స్, నువ్వెందుకు లేదు టెక్నికల్ విషయాలని నీకే తెలుసు. నేను అన్నా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై పర్వ్యూ టు రైట్ అబౌట్ దిస్ స్ట్రైక్, మచ్ డీపర్